ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਰਮਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, परदेसी लोग सी, इत्थे बहुत ही मेहनत की कमाई करके रोटी खाते सी। जिहड़ी साडी भैन उर्मिला दी जिहड़ी डैथ है परसों जोल हॉस्पिटल दे विच रामा मंडी दे विच होई सी। उन्हां दे हसबैंड अते इलाके दे लोग मेरे कोल परसों आए, जिस टाइम उन्होंने मैनूं सारा दस्सिया कि इदां दा उर्मिला दी जिहड़ी डैथ हो चुकी है। उन्होंने परिवार बारे मैं जानिया, जिस बारे मैं कल दी अखबारों के भी अज दी अखबारों कुछ खबर लगिया हुई हैं, तुसी सारे लोग पढ़ रहे हो कि उस परिवार नूं मैं इंसाफ दे लई लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो जिहड़ी उर्मिला दा जिहड़ा परिवार है वो अनुसूचित जाति परिवार नूं बिलोंग करता है। वो ऐसी परिवार दे विचों साडी भैन सी जिहड़ी इस दुनिया दे विच नहीं रही, पर जे किसी मैं गरीब की कोई मदद करने के लिए अगे आया, ये कोई लीडरां नूं कुछ लोगों नूं नहीं पछ पा रहा कि मैं किसी गरीब की मदद क्यों कर रहा। दोस्तों, जिथे मैं तुहाडे हलके दा MLA हाँ, उत्थे ही मैं एक दलित समाज नूं बिलोंग करता हाँ। तुहानूं पता है कि मैं अनुसूचित जाति परिवार दे विचों ही हाँ। हमेशा ही मैं अपनी संस्था के थ्रू अनेका काम किए है। लोगों के लिए कुछ भी मैं जो मदद कर सकता है, मैं अपनी संस्था अखिल भारतीय दलित सेवा समिति वालों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट वालों अपने हल्के दे विच पिछले 15 साल तो काम कर रहे हैं। ये नहीं जरूरी मैं 5 महीने पहले MLA बनया तो मैं लोगों के अज ही काम करने चालू किए हैं। मैं अपने समाज के नाल, अपने लोगों के नाल पिछले 15 सालों तो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जिस टाइम उर्मिला का जिहड़ा हसबैंड है, उसके जिहड़े रिश्तेदार है, जिहड़े बस्ती बाबा खेल वार्ड नंबर 76 और 77 के काफ़ी परिवार रहिंदा उन्हां दा, मेरे हल्के बस्ती बाबा खेल दे विच रहिंदे है। जिस टाइम वो परिवार दे जिहड़े जी है, जिहड़े गरीब लोग जिहड़े मेहनत करके फैक्ट्री च लेबर करके अपने घर का गुजारा करते, मैनूं आके दस्सिया उन्होंने, मेरा मन बहुत दुखी होया कि पैसे दे पिछे किसी का कतल कर दिता गया। उर्मिला शायद जिंदी होंदी, अज जे किसी अच्छे हॉस्पिटल जाती, अच्छे जगह ते लै जाते, शायद वो बच जाती है लड़की। अज मैं इस करके लाइव हो गए तुहाडे विच आ रहे हैं कि कोई कुछ देर पहले मैं कुछ चैनलों के विच एक इंटरव्यू किसी की देख रहा सी कि जिहड़ा अज जलंधर DC ऑफिस दे विच एक कांग्रेसी डॉक्टर जिहड़ा करप्ट है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ पैसे लेके MLR ਕੱਟਦਾ, बड़ा मशहूर डॉक्टर जलंधर ਦਾ, कांग्रेस ਦਾ लीडर अपने आप ਨੂੰ, कांग्रेस ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ लीडर है, अज अपने कुछ स्टाफ दियां नर्सां जिहड़ियां साडियां भैणां है, उन्हां नूं नाल लैके मुर्दाबाद जिंदाबाद दे नारे लगाए। दोस्तों, मैं उन्हां भैणां नूं कहना चाहना जिहड़ियां मेरियां नर्सां भैणां उत्थे गईयां, मैं उन्हां हत्थ जोड़ के बेनती करना चाहना कि तुहाडे अंदर रब नहीं है। तुसीं भी एक किसी दी भैण हो, तुसीं भी किसी दी मां हो, तुसीं भी किसी दी रिश्ते दे विच कोई ना कोई रिश्ता तुहाडा भी किसी नाल जुड़िया है, वो भी किसी की भैन मरी है। मैं तुहाडी लड़ाई लड़ रहा, मैं अपनी भैन की लड़ाई लड़ रहा। जे अज उर्मिला जिंदी होंदी, शायद उसके जिहड़े बच्चे है, एक बच्चा 3 साल का है, दूजा बच्चा 6 साल का है, अज मैं उस भैन के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा। पर अज कुछ मेरिया भैनों नूं गुमराह करके डॉक्टर DC ऑफिस लैके गया कि जे तुसीं नहीं जाओगे तो तुहानूं असीं काम तो कढ देंगे। उन्होंने लोगों को जाना ही पैना सी।
उन्होंने रोटी लैनी है, खानी है, अपनी तनख्वाह लैनी है डॉक्टर दे कोल, उस हॉस्पिटलों 'च काम करना है, नर्सां मेरियां भैणां नूं जाना ही पैना है। पर एक अंदर आत्मा जिहड़ा परमात्मा दे रूप दे विच जे दुनिया ते तुसीं लोकां दा भला करन दे लई आए हो, सच दे नाल खड़े होवो। इत्थे अपनी तनख्वाह ना देखो, इत्थे अपनी नौकरी ना देखो, किसी भैन का कतल किया गया। मैं डॉक्टर जोल के खिलाफ नहीं है, मेरे उन्होंने कोई ना कोई निजी कोई तौर के उत्ते कोई दुश्मनी उन्होंने नाल, मेरे डॉक्टर जोल के नाल कोई मेरी कोई ना रंजिश है, ना डॉक्टर जोल नूं अज तक जिंदगी च लाइफ दे विच कदी उन्होंने कदी मिलिया। दोस्तों मेरी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है मेरी। मैं इस करके तुहाडे वे लाइव हो रहा कि अज तुसीं लोकां नूं डराउण दी कोशिश करो। मेरे भी भैन भरा बहुत मेरे को इकट्ठे होकर अज आए हैं। अज बहुत मेरे को संस्था वाल्मीकि भाईचारे के लोग आए हैं, गुरु रविदास भाईचारे के लोग मेरे को आए हैं, दलित समाज नाल जिहड़े संबंधी लोग मैनूं सवेर दीआं कॉलां कर रहे हैं कि जलंधर बंद कर दईए, जलंधर दे विच कॉल दिओ। पर नहीं, असीं सरकार 'च बैठे, प्रशासन ने किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया। मैं कहा आपां नूं क्यों लोड़ पई है? वो लोग कहंदे गिरफ्तार करो। डॉक्टर जोल की गिरफ्तारी के लिए असीं रामा मंडी बाईपास नूं बंद करना चाहते हैं। अज मैनूं लोकां दी कॉल आ रही है, पर मैं अपनी सरकार का एक नुमाइंदा चुनिया होया। पर मेरी सरकार जे चंगा काम कर रही है, जो उन्हें कोई खराब करने की कोशिश करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों मैं डॉक्टर साहब के कोई खिलाफ नहीं है, मैं उस भैन दे नाल आ जिहदी भैन दा कतल किया गया। कतल किद्दां किया गया तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा मैं कि एक मेरी भैन जे प्रैगनेंट है और बच्चा होने वाला सी, ओहदा शायद बच्चा होने दे विच कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी मैनूं नहीं पता। और डॉक्टरी दे हिसाब दे नाल की गाइडेंस है। अगर इन्हां दे कोल डॉक्टर नहीं सी, ये किसी होर हॉस्पिटल भेज सकते सी। जिस टाइम मरीज सीरीयस होंदा है, उस टाइम उस पेशेंट नूं पता नहीं लगता कि मैं कित्थे लैके जाना, कित्थे नहीं लैके जाना। वो घबराया होंदा है। जो डॉक्टर जोल हॉस्पिटल लैके गया, तुसीं जे नहीं तुहाडे कोल इलाज सी, तुसीं उहनूं किसी होर हॉस्पिटल भेज दिंदे। तुसीं उहनूं एडमिट करता, एडमिट करन तो बाद तुहाडे कोल पूरा ऑपरेट सही नहीं होया। जिस टाइम उस लड़की दी, मेरी भैन दी डिलीवरी होंदी है, डिलीवरी होने तो बाद मैं अपने सारे साथियों दोस्तों चाहना, जिहड़े लोग मैनूं देख रहे हैं, जिहड़े मैनूं सुन रहे हैं, जिहड़े लोग मैनूं ये मेरी वीडियो नूं होर सुनणगे, मैं दस्सण चाहना कि की उत्थे होया। कि जिस टाइम साडी भैन दी डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने तो बाद बच्चे का जन्म होया, बच्चे के जन्म तो बाद उस भैन की डिलीवरी तो बाद ब्लीडिंग नहीं रुकी। वो डॉक्टर का पार्ट है, क्यों नहीं, की कमी सी, किदां सी। इन्होंने दोबारा फिर जिस औरत का टीका लगा के बेहोशी का ऑपरेट किया होवे, इन्होंने जस्ट 15-20 मिनटा बाद पूरा दूजा ऑपरेट कर दिता। जिहड़ा वो सह नहीं पा रही सी, चिक्कां मार रही सी, बेहोश की हालत में, जिन्नी को होश सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और हसबैंड कह रहा कुछ चीकां मार रही, चला रही है, करला रही है कि मैनूं पेन हो रही है। उन्होंने टीका भी असर नहीं कर पा रहा। इन्होंने दूजा ऑपरेट करता अद्धे घंटे बाद, 15 मिनटा भी अद्धे घंटे का इन्ना का गैप आ। दूजे ऑपरेट तो बाद घंटा 1.5 घंटा फिर ब्लीडिंग नहीं रुकी। दोस्तों इन्हां दी नलैकी करके ऑपरेट जिहड़ा सैकेंड किया गया, ब्लीडिंग फिर नहीं रुकी। फिर इन्होंने की किया, तीजा ऑपरेट करता 2 घंटे बाद, जिहड़ा उसके हसबैंड को दस्से तो बिना, जो अज सानू उस हॉस्पिटल दे विचों पता लग रहा, तीजा ऑपरेट कर दिता, जिहदे विच तीजे ऑपरेट विच बच्चेदानी कढ दित्ती बाहर। डॉक्टर जोल ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा के वो बच्चेदानी नूं कढ दित्ता बाहर। फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। पर बच्चेदानी जिहड़े कढण तो बाद एक चीज़ का नुकसान बहुत वड्डा होया, साडी जिहड़ी भैन है वो होश च नहीं आई। उन्नू और तो बाद डॉक्टर जोल दे हॉस्पिटल दे विच उस लड़की नूं वेंटीलेटर ते लैके चला गया, क्योंकि जां ते टीका जिहड़ा दूजा सैकेंड लगाया होएगा वो सह नहीं पाई, जां इन्हां दे कोई किसी तरीके जिहड़ी ऑपरेट दे विच जिहड़ी गलती होई है इन्हां कोल, जिन्नू छुपाउण दी कोशिश कर रहे हैं, जिहड़ा कतल कीता डॉक्टर जोल दी जिहड़ी टीम ने, वो लड़की वेंटीलेटर ते चली गई। वेंटीलेटर तो बाद वो लड़की उस टाइम ही डेथ हो चुकी सी। पर डॉक्टर जोल ने, उन्हां दी टीम ने, जिहड़ा गरीब
ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ MLR ਕਟਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ MLR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 85,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ। 85,000 ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। MLA ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੱਜ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MLA ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ MLA ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸੇਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 85,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 4,000 ਦੀ ਰਸੀਦ, 11,000 ਦੀ ਰਸੀਦ, 10,398 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ 2400 ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ 4,000 ਰੁਪਈਆ, ਇਹ 3400, 2600 ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ, 1800 ਰੁਪਈਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ 3,000 ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਅਮਾउंट ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 1450 ਰੁਪਈਏ, 17,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ 3,000 ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ 85,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, 1300 ਕਿੰਨੇ, 1200 ਕਿੰਨੇ। ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1,810 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ, ਰੇਸ਼ਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ 3,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ, 5100 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 2 ਘੰਟੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ। वो कहता मैं तो गरीब बंदा, मैं छोटी जाति का आदमी हूं, मेरे पास कहां से पैसे आएंगे। तो उन्होंने छोटी जाति तो बाद जी गालां कढ़ियां गई ना, वो जाति शुद्ध शब्द होंगे है। उन्होंने कहने असी कि किसी ने तुसी जाति शब्द कहे है, वो मैं अपने वालों वो जो शब्द है वो मैं तुहाडे विच नहीं बोल सकता। बाकी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗਏ ਹੋ, मैं तुहाडे हाथ जोड़ के बेनती करदा कि मेरी किसी नाल निजी दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर जोल नूं मैं जिंदगी च अज तो इलावा कभी भी नहीं जानता, ना मेरी कभी उन्होंने कभी कोई कॉल हुई है, ना कभी उन्होंने मैं फोन किया। अज तक जिंदगी की मेरी लाइफ के उन्होंने कभी कॉल नहीं हुई। सिर्फ तो सिर्फ मैं इंसाफ की लड़ाई लैन लई खड़े हुए हैं। बाकी तुसीं सारे मेरे सुन रहे हो दोस्तों कि डॉक्टर जोल की जिहड़ी मैनेजमेंट है, जिहड़ी उन्होंने कोई तो छोटा डॉक्टर है, इस लड़की का ब्रदर ABP न्यूज़ दे विच है जां किसी होर चैनल दे विच है, नैशनल चैनल है कोई दिल्ली का, उन्होंने वो बिलोंग करता, उत्थे स्टाफ दे विच है। उन्होंने डॉक्टर जाब दे जिहड़ा नंबर है उन्होंने कॉल की, उत्थे उन्हें पूछा कि मेरी सिस्टर का क्या हाल है, तो साडे कोल उहदी रिकॉर्डिंग हैगी है 2 मिनट 25 सैकंड की। सानू यही प्रूफ बहुत है कला, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ 304 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਪਰਸਨਲ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣ ਲਿਓ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ MLA ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਗਲਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬੋਰਡ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਸਟਾਫ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਕੋਸਟ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਐਮਐਲਏ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਦੌਲਤ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਨਾ, ਕੱਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਉਦ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇਤਵ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸੱਚਾ ਦਿਓ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 4-4 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 40-50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 9643503221।